Hello everyone, this is another lesson about the Arab-Israeli conflicts or the Arab-Israeli wars. In this lesson, I will try to show you the basic cause, the cause and consequence of the Arab-Israeli conflicts. Therefore, first, the war was broke out between the Arabian countries, which includes Egypt, as an Arab country. Of course, Egypt is located in the northern part of Africa, but it was the headquarters of the Muslim League, which was established in 1945 after the end of the Second World War, and other, Syria, Iraq, Transjordan, and others, versus Israel. When we say Israel, the Israelites are the Jews, who are the follower of the monotheistic religion, one of the monotheistic religions in our world, Judaism. There are three major monotheistic religions: Christianity, Judaism, and Islam. So Judaism, the Jews are the followers of Judaism. So let me tell you some of the background issues about the Jews, or the people of Canaan, who were dispersed in different world countries, particularly after the destruction of the second temple of the Jews. And the first temple was, as the Holy Bible tells us, was constructed by King Solomon, a wise man, King Solomon, the son of King David, who established his capital at Jerusalem. And the synagogue of the Jews, or the temple, was first constructed by King Solomon, who was famous in his wisdom. So around 957 BC, the first temple was completed after almost 7 years of the process of construction. Of course, King Solomon took, more than 13 years to construct his palace, but 7 years to construct the temple. But this temple was later destroyed by the king of Babylon, Nebuchadnezzar, at around 586 BC. So the first temple was destroyed by Nebuchadnezzar, who was a great king of Babylon. After the destruction of the first temple of the Jews were dispersed to different world countries enforced by the Babylonians. So the word diaspora even was used after the dispersion of the Jews. Diaspora, which means the Greek word, which means dispersion. So the Jews were immigrated from Israel or from Jerusalem towards, some of them towards Europe, some others towards Asia, most of them towards other Asian countries. And after hundreds of years, around 538 BCE or BC, the second temple was constructed during the reign of King Cyrus the Great in the Persian Empire. የፐርሺያ ሰዎች የፐርሺያ ግዛት በታላቁ ቂሮስ እንደተመሰረተ ይነገራል። ታላቁ ቂሮስ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ወደ ተለያዩ የዓለም ሀገራት የተሰደዱ አይሁዳውያን እንዲመለሱና ቤተ መቅደሳቸውን እንዲሰሩ ሲጋበዙ ታያላችሁ። So the Jews were come back from different regions of the world, particularly from different Asian countries, towards Jerusalem to construct their second temple, the Temple of Jews, their synagogue. So during this time, there were a number of individuals who had their own role for the construction of the second temple. ሁለተኛው ቤተ መቅደስ
በብዙ ሰዎች እግዚአብሔር የሚላካቸው ብዙ ሰዎች እንደነበሩ እንደነ ነህምያ እንደነ ዘሩባቤል ሌሎችም ብዙ ሰዎች አስተዋጽኦ አድርገዋል። ህዝቡን ሞቢላይዝ በማድረግ ሁለተኛውን የአይሁዳውያን ቤተ መቅደስ በመስራት ሂደት ላይ ትልቅ ሚና የነበራቸው ሰዎች አሉ። as the Holy Bible tell us in the historical part of this great book. So during this time, particularly during the Persian period, during the Hellenistic period, the Middle East የሚባል አካባቢ ነው, because Israel is located around the junctions of three continents. These are Africa, Asia, and Europe. በሶስቱ አህጉራት መገናኛ አካባቢ ጀንክሽን አካባቢ የምትገኝ ሀገር ነች፣ ትንሽዬ ሀገር እስራኤል። ስለዚህ ይህ የእስራኤል ምድር ሚድል ኢስት ከሚባል ግዛት ወይም ደግሞ አካባቢ አንዷ ነች ማለት ነው። the Middle East countries or the Middle East region, which is very historical region in our world. ብዙ ነገር የተጀመረበት በጣም ታሪካዊ ቦታ ነው ሚድል ኢስት ማለት። ከነዛ መካከል አንዷ ነች እስራኤል። ኦፍ ኮርስ እስራኤል የምትባል ሀገር የተመሰረተችው ከ1948 በኋላ እንደሆነ እናያለን። ከዛ በፊት ፓለስታይን በሚባል ስም የምናውቀው ግዛት ነው የእስራኤልና አካባቢው ማለት ነው። ሶ የፐርሺያ ዘመን ነበር እንግዲህ ከናቡከደነጾር ከባቢሎናውያን ወረራ በኋላ ደግሞ ሌሎች ወራሪዎች የሚድል ኢስት አካባቢ ሲቆጣጠሩ ታያላችሁ። እነዚህም ፋርሶች ተብሎ የሚጠሩት ወይም ፐርሺያንስ መተው ሲይዙ ታያላችሁ። በታላቁ ቂሮስ ሳይረስ ዘ ግሬት በሚባለው ሰው አማካኝነት ከዛ በኋላ ከተሰደዱበት እንግዲህ የመጀመሪያው የአይሁዳውያን ቤተ መቅደስ ከፈረሰ በኋላ አይሁዳውያን ተሰደዋል። እንደገና እንዲመለሱ ፈቃድ በመስጠት ታላቁ ቂሮስ ቤተ መቅደሳቸውን እንዲሰሩ ፈቅዶላቸው ስለነበረ ቤተ መቅደሱ መሰራቱ ተጀመረ ማለት ነው በ538 ቢሲ አካባቢ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ግሪኮች ሲወሩት ታያላችሁ። የመካከለኛው ምስራቅ ሄሌኒስቲክ ፔሪየድ የሚባለው ዘመን ደግሞ ታያላችሁ። ሄሌኒስቲክ ፔሪየድ ከ332 እስከ 63 ቢሲ አካባቢ የነበረ ዘመን ነው። የፐርሺያን ከ586 እስከ 332 የነበረ ነው። ከሄሌኒስቲክ ወይም ከግሪካውያን አገዛዝ በኋላ ደግሞ የሮማውያን አገዛዝ ደግሞ በመካከለኛው ምስራቅ ሲንሰራፋ ታያላችሁ። በዚህ ሁሉ ዘመን የእስራኤል ግዛት ወይም ደግሞ የመካከለኛው ምስራቅ ብዙ ወራሪዎች ሲፈራረቁበት እንደነበረ ታያላችሁ። ታላቁ ቂሮስ በፈቀደላቸው መሰረት አይሁዳውያን ወደ ኢየሩሳሌም ተመልሰው ሲገቡ ታያላችሁ። ከዚያ በኋላ ቤተ መቅደሱ እንደገና መሰራት ተጀመረ ማለት ነው። ታላቁ የአይሁዳውያን ቤተ መቅደስ እንግዲህ በቤተ መቅደሳቸው ታቦተ ጽዮን እንደምታስፈልግ ያውቃሉ። but the ark of the covenant was disappeared after the destruction of the first temple. እንግዲህ ይቺ ታቦተ ጽዮን እንግዲህ አይሁዳውያን በመላው ዓለም ተሰራጭተው የሚኖሩ ናቸው። ብዙ ስደትን ብዙ መከራን ያሳለፉ ናቸው። የመጀመሪያው የአይሁዳውያን ስደት ከመጀመሪያው ቤተ መቅደስ መፍረስ በኋላ የተከሰተ ነው። ከዛ በኋላ ረሃብ የነበረበት ዘመን ነበር። በረሃብ ዘመን የአብርሃም ልጆች ናቸው እንግዲህ እነዚህ አይሁዳውያን ወይም ደግሞ የያዕቆብ ልጆች ማለት ነው። ሶስቱ ሃይማኖቶች እንግዲህ አብርሃሚክ ሪሊጂንስ ተብሎ ይታወቃሉ። ኢስላም፣ ክርስቲያኒቲ ኤንድ ጁዳይዝም። አብርሃሚክ ሪሊጂንስ because they consider Abraham as a father. እንግዲህ ቀዳማዊ ቀደሙ አባቶች መካከል አንደኛው አብርሃምን እንደ ነብይ እንደ አባት አድርገው ስለሚወስዱ ሶስቱም ሃይማኖቶች አብርሃሚክ ሪሊጂንስ እንላቸዋለን። እነዚህ ሶስቱም የአብርሃም የልጅ ልጆች የይስሐቅ ልጆች የያዕቆብ ልጆች 12ቱ ነገዶች ማለት ነው በነበሩበት ዘመን እንግዲህ ትልቅ ረሃብ ተነስቶ ነበረ። ወደ ግብፅም ሄደው ብዙ ተሰቃይተዋል ማለት ነው። በግብፃውያን አገዛዝ ስር የነበሩ ናቸው እንግዲህ የከናን ሰዎች ወይም ደግሞ አይሁዳውያን ማለት ነው። የፈርዖኖች ከፍተኛ የሆነ
ጭቆና የበዛበት አገዛዝ ነበር። There was a very harsh rule of the pharaohs over the people of Canal. እንግዲህ ግብጽ ውስጥ ከተሰሩ ፒራሚዶች ውስጥ እንግዲህ ትላልቆቹን ፒራሚድ ከሰሩ ሰዎች መካከል አይሁዳውያን ያሉበት በጭካኔ አገዛዝ ስርዓት ውስጥ የነበሩበት ስርዓት ነበር። አይሁዳውያን በብዙ ችግር ውስጥ ያለፉ ሰዎች ናቸው። በአውሮፓም ምን ያህል ችግር እንደደረሰባቸው በዚህ በዘመናዊ ታሪክም በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በነበረው የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጭፍጨፋም የተደረገባቸው ሰዎች ናቸው ማለት ነው። በጥቂት ሺህ ቁጥር የሚቆጠሩ ናቸው እንግዲህ እስራኤል ፍልስጤም ውስጥ የነበሩ ሌሎቹ በሚሊዮን የሚቆጠሩት በተለያዩ ዓለማት ውስጥ እንደነበሩ ታሪክ ይነግረናል። ከዚህ መካከል በ6 ሚሊዮን በላይ አይሁዳውያን ጀርመን ሀገር ውስጥ እንደተጨፈጨፉ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኤዶልፍ ሂትለር ትዕዛዝ አይተናል። ብዙ ስቃይን ያሳለፉ ናቸው። ብዙ ስቃይን ባለፈ ቁጥር የሰዎች ደግሞ በዚያው ልክ ይበረታል። ስቃይ ችግር ብልሃትን ያስተማራቸው ችግር ብዙ ትምህርትን እንዲማሩ ያደረጋቸው ማህበረሰቦች ናቸው ማለት ነው። ይሄን የሚያልኩት ለምንድን ነው? number of most of we can say from among the scientists are the Jews, like Albert Einstein and others. They are Jews. ከዚህኛው ሁለተኛው ቤተ መቅደስ ከተሰራ በኋላ ይብን ታቦተ ጽዮን በአንደኛው ቤተ መቅደስ መፍረስ ጀምሮ ደብዟ የጠፋ ነበር ማለት ነው። እንግዲህ የታቦተ ጽዮን መገኛ ምናልባት የት ትገኛለች በሚለው ዙሪያ ላይ ብዙ ጥናት ተደርገዋል። ምናልባት በሞሪያ ተራራ ላይ በእግዚአብሔር ፈቃድ ተደብቃ ይሆን ብለው ያስባሉ። በእስራኤል በጥንቱ የመጀመሪያው ቤተ መቅደስ ፍርስራሽ ውስጥም ልትሆን ትችላለች የሚል ሐሳብ ያላቸው but in accordance with the oral tradition written in a book in written material called the Glory of Kings in Ethiopia the Glory of Kings በሚለው ጽሑፍ ላይ ግን በኢትዮጵያ አፈ ታሪክ ታቦተ ጽዮን ኢትዮጵያ ውስጥ በአክሱም ጽዮን እንደምትገኝ ይነገራል። እነሱ ግን አይሁዳውያን ያ ታቦተ ጽዮን መገኛ ኢትዮጵያ እንደሆነች ግን ፈጽሞ አያምኑም ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ቤተ መቅደስ ያለ ታቦተ ጽዮን አምላካቸውን ሲያመልኩ እንደነበር እናስታውሳለን ማለት ነው። በኋላ እንግዲህ በታላቁ ሄሮድስ እንደገና አስፍቶታል ቤተ መቅደስ በልዩ ሁኔታ ደግሞ እንዲሰፋ እንዲያምርም አድርጎታል። ሁለተኛው ቤተ መቅደስ ማለት ነው በሄሮድስ ዘመን ሄሮድስ the great የሚባለው ማለት ነው። ከዚያ ሶስተኛው እንግዲህ ሁለተኛው ቤተ መቅደሳቸው ደግሞ በሮማውያን ወረራ ጊዜ around 70 AD after the 4 decades of the resurrection of Jesus Christ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ ዓለም ካረገ ከ40 ዓመታት በኋላ ሮማውያን የሚድል ኢስትን አካባቢ ሲወሩት ያላችሁ። ስለዚህ ኢየሩሳሌምን በሮማውያን ግዛት ውስጥ ወደቀች ማለት ነው። and the Romans destroyed the second temple of the Jews around 70 AD በ70 ዓመተ ምህረት አካባቢ ሮማውያን ሁለተኛውን የአይሁዳውያን ቤተ መቅደስ አፈረሱት ይላል። from this time onwards a huge number of Jews immigrated from Jerusalem towards Asia and Europe. እንግዲህ ከአውሮፓ ወደ ኤዥያ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ አይሁዳውያን መሰደድ የጀመሩት ከሁለተኛው ቤተ መቅደስ መፍረስ በኋላ ነው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ the Jews become homeless እንግዲህ ሀገር አልባ ሆኑ ማለት ነው። አይሁዳውያን በመላው ዓለም ስደተኛ ሆነው ዳያስፖራ ሆነው መኖር ጀመሩ። አንድ ቀን ወደሚናፍቋት ወደ ካናን ወደ ኢየሩሳሌም እንደሚመለሱ ግን ተስፋ ነበራቸው። ስለዚህ የአይሁዳውያን ስደት ከሁለተኛው ቤተ መቅደስ መፍረስ በኋላ ለብዙ ዘመናት ስደተኛ ሆነው ሀገር አልባ ሆነው መኖር ጀመሩ ማለት ነው። ኦፍ ኮርስ በአሁኑ ሰዓት ሶስተኛውን ቤተ መቅደስ ለመገንባት ትልቅ ፕሮጀክት ላይ ናቸው አይሁዳውያን። they are preparing to build the third temple of
the Jews አምላካቸውን የሚያመልኩበት ታላቁን ሶስተኛውን ቤተ መቅደስ ለመስራት አሁን ዝግጅት ላይ እንዳሉ በዜና እንሰማለን በተለያዩ ዜናዎች ነገር ግን የታቦተ ጽዮን እንደብዛ ስቲል መፍትሄ ያላገኘ ጉዳይ ነው ማለት ነው ቢሆንም ግን አምላካቸውን ለማምለክ ሶስተኛው ቤተ መቅደስን ለመገንባት ትልቅ ፕሮጀክት የነደፉ እንደሆነ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው so what happened after several centuries of the dispersion of the Jews after the destruction of the second temple following the end of the First World War the end of First World War opened the way for the Jews to establish their homeland in Israel so የአንደኛው ዓለም ጦርነት ማክተም እንግዲህ በአንደኛው ዓለም ጦርነት ሁለት የጦር ቡድኖች ነበሩ the allied powers and the central powers ይምላቸው allied powers which includes Britain France Belgium and others including Russia in the central powers which includes Germany the champion Ottoman Turkey Italy until 1915 and Austro-Hungary and others በእነዚህ ሁለት ኃይሎች መካከል የተደረገ ጦርነት ነው የአንደኛው ዓለም ጦርነት and finally which group won the war the allied power ድል አደረገ ከዚያ እነማን ተሸነፉ ማለት ነው ጸባጫሪዋ ጀርመን and its friends Ottoman Turkey and Austro-Hungary ተሸነፉ አንድ ባንድ እጃቸውን ሰጡ ኦቶማን ቱርኮች ሰፊ የሆነ ግዛት ነበራቸው በመካከለኛው ምስራቅ በአፍሪካ በተወሰነ የአውሮፓ ክፍል በሶስት አህጉር የተንሰራፋ ግዛት ነበራቸው they were one of the Ottoman Turks were one of the great powers of our world before 20th century ግን ያን ሁሉ ግዛት አጡ ከሽንፈታቸው በኋላ ኦቶማን ቱርኮች የነበራቸውን ግዛት እንግሊዝ ፈረንሳይ እና ሌሎች ጓደኞቻቸው as a mandate territory ተወሰዱ ማለት ነው ኦቶማን ቱርኮች ከተሸነፉ በኋላ so ኦቶማን ቱርኮች መባል ቀረና ከአንደኛው ዓለም ጦርነት after 1918 ቱርክ become one country ቱርክ አንድ ሀገር ብቻ ካፒታል አንካራ አንድ ሀገር ሆና ቀረች ማለት ነው ቱርኮች ኦቶማን ቱርኮች ሁሉ ግዛታቸውን ተነጠቁ ወይም ሲሸነፉ አጡት ማለት ነው so ቀጡ በኋላ በኦቶማን ቱርኮች እጅ የነበሩ የሚድል ኢስት አገራት ግዛት እንግዲህ ከሮማውያን በኋላ ለብዙ ዘመናት ተቆጣጥረውት የነበሩ ይሄንን ግዛት ታሪካዊ ቦታ ኦቶማን ቱርኮች ነበሩ so ኦቶማን ቱርኮች ይሄንን ግዛት አጡት ማለት ነው so Palestine was under the domination of Ottoman Turks but after their surrender after the end of First World War Palestine was given to Britain as a mandate territory so ሲከፋፈሉ እንግሊዝ ማን ደረሳት ፍልስጤም እንግዲህ ፍልስጤም ስንል ፍልስጤም ውስጥ ማን አለች ኢየሩሳሌም አለች እና ኢየሩሳሌም አካባቢ ሌሎች ግዛቶች አሉ በአሁኑ ሰዓት እስራኤል የምንጠራውና የጎላን ሄይት የጋዛ ስትሪፕ እና ሌሎችም ግዛቶች ፍልስጤም ተብሎ ይታወቃል so Palestine as a mandate territory was given for Britain the እንግሊዝ በኃላፊነት ተሰጣት ፍልስጤም ከዚህ በኋላ እንግሊዝ አንድ አዋጅ አወጀች እንግዲህ ከአንደኛው ዓለም ጦርነት ኢቭን ማክተም በፊት የእንግሊዝ መንግስት በኦልሞስት ኦቶማን ቱርኮች ሲሸነፉ የፍልስጤም ግዛት በአላይድ ፓወርስ እጅ ውስጥ ገብቶ ስለነበረ አዋጅ አወጀች ይችላል እንግሊዝ የእንግሊዝ መንግስት አንድ ትልቅ ባለስልጣን የነበረ ነው ባልፈር የሚባል ሰው ያወጀው አዋጅ ነው the Balfour Declaration የሚባላል the Balfour Declaration which was declared in 1970 this declaration paved the way for the Jews to enter in Jerusalem for the creation of a homeland of the Jews that is right so በአይሁዳውያን ወደ ፍልስጤም ምድር እንዲገቡ የሚፈቅድ እና ሀገር እንዲኖራቸው ሁኔታዎችን የሚያመቻች አዋጅ ነው starting from 1970s millions of Jews were immigrated from different parts of the world towards Palestine
በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ አይሁዳውያን በ1920ዎቹ በ1930ዎቹ ወደ ፍልስጤም መግባት ጀመሩ። ይህንን በር ሲያገኙ ይህንን እድል ሲያገኙ በእንግሊዝ መንግስት አማካኝነት ብዙ አይሁዳውያን ወደ ፍልስጤም መግባት ጀመሩ ማለት ነው። እንግዲህ አብዛኛው የፍልስጤም ግዛት በሙስሊሞች ቁጥጥር ውስጥ የሆነ ነው። number of the population, most of the population in Palestine was Muslims, they are believers in Islam. አይሁዳውያን መግባት ጀመሩ ማለት ነው። ከዚያ በፊት ደግሞ አስቀድሞ ዛዮኒዝም የሚባል ንቅናቄ ነበር። ዛዮኒዝም ወይም ጽዮናዊነት which was intensified in 1880s and 90s under its leader Theodore Herzl በሚባል አይሁዳዊ መሪነት የበለጠ የተጣጣፈው የጽዮናዊነት ንቅናቄ በ1890ዎቹ በ1880ዎቹ አካባቢ 80ዎቹ እስከ 90ዎቹ አካባቢ የነበረ ትልቅ ንቅናቄ ነበር። የራሳቸው ሀገሬ የሚሏት እስራኤልን ለመፍጠር የተደረገ ንቅናቄ ወደሚናፍቋት ወደ ኢየሩሳሌም አይሁዳውያን ይጓዙ ዘንድ ፋሲሊቴት የሚያደርግ ንቅናቄ ነው። ዛዮኒዝም ይባላል። የመጀመሪያውን ኮንግረስ በኢንዶኔዥያ በባንዱንግ እንዳደረገ ይነገራል በቴዎዶር ሄርዝል አማካኝነት። ይህም ለእስራኤል መፈጠር ትልቅ አስተዋጽኦ የነበረው ነው። የባልፈር ዴክላሬሽን ግን ለአይሁዳውያን ትልቅ በር ከፋች ነበር ወደ ፍልስጤም ለመግባት ማለት ነው። So from this time onwards, after even the end of Second World War, the issue of Palestine was very problematic for Britain, because Britain was not able to handle the problem. Because after the encroachment of the Jews in Palestine, conflicts emerged between the Jews and the Muslims. እርስ በርስ መጠፋፋት ጀመሩ። አይሁዳውያን ወደ ፍልስጤም መግባት ከጀመሩ በኋላ የፍልስጤም ነዋሪዎች ሙስሊሞች ማለት ናቸው አይሁዳውያንን ማጥቃት ጀመሩ። እርስ በርስ መጠቃቃት ጀመሩ። በሽብር ጥቃት እርስ በርስ መገዳደል ጀመሩ። ይሄን ችግር ሃንድል ልታደርግ አልቻለችም እንግሊዝ። በ1947 የፍልስጤምን ጉዳይ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት አቀረበች ይላል። Britain presented the issue of Palestine for the United Nations organization. ጉዳዩን ዩኤንኦ እንዲመለከተው እና ልባት እንዲያበጅለት ወይም ደግሞ መፍትሄ እንዲያመጣ ለእርስ በርስ መገዳደላቸው ጉዳዩን ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ምልዓተ ጉባኤ አቀረበች። ከዛ በኋላ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሁለት ውሳኔዎችን በዋነኝነት ሲያስተላልፍ ታያላችሁ። The first one is two major decisions established by the United Nations General Assembly and Security Council. The first one is the division of Palestine into two parts. One part of Palestine for the Jews and the other part for Muslims. And the second decision was the making of Jerusalem as an international city, not for the Jews and for the Muslims. Jerusalem was born of contention by the three religious men, particularly the Muslims, the Christians, and the Jews. ለሶስቱም ቅዱሳት ከሚባሉ ቦታዎች መካከል ኢየሩሳሌም ነች። በጣም አጨቃጫቂ የሆነች ቅዱሳት ቦታዎች መካከል አንዷ ነች። ለአይሁዳውያን ለሙስሊሞችም ሌሎችም እንዳትሆን ዓለም አቀፍ የሆነች ከተማ እንድትሆን ውሳኔን ወሰነ። But the Muslims were not in a position to accept this decision. They dissatisfied by the decision taken by the UN. UN የወሰደውን እርምጃ አልተቀበሉም አረቦች። ምክንያቱም ፍልስጤመኛ ነች የሚሏል። እንዲሁም ደግሞ እስራኤላውያን የኢየሩሳሌም ኢንተርናሽናል ሲቲ መሆኗን አልተዋጠላቸውም። በዚህ መሰረት አይሁዳውያን አንድ ትንሽዬ ሀገር እንድትኖራቸው ውሳኔው ምቹ ሁኔታ ፈጥሮላቸዋል።
So starting from on 14 May 1948, Israel, a country, Israel, was emerged on world map as the homeland of the Jews. This was a great day for the people of Jew. Yehudayan ትልቅ ቀን ነች ቀን ግንቦት 14 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እንደ ግሪጎሪያን ካላንደር ግንቦት 14 1948 እስራኤል የምትባል ሀገር በይፋ ተመሰረተች ይችላል under its leader David Ben-Gurion, the prime minister of Israel. So Israel was emerged on 14 May 1948. So አሁን አይሁዳውያን ሀገር አላቸው ማለት ነው እስራኤል የምትባል ሀገር በዓለም ካርታ ማየት ጀመርን ማለት ነው But the Arabs were not able to, they were not in a position to accept or recognize Israel as a country. Rather, Israel as part of Palestine and Israel as the territory of the Arabs. አረቡ መቆጠራቸው አልቀረም ወይም እስራኤል እውቅና ተሰጥቷትም አረቦች በዚህ የተነሳ ጦርነት መጀመሩ አልቀረም ማለት ነው So the first Arab-Israeli war was broke out in 1948 and continued up to 1949. So the basic cause for the outbreak of the Arab-Israeli conflict was the nationalistic rivalry of both the Arabs and the Israelis over the region of Israel. So in the first Arab-Israeli war, miraculously in 4 major warfares, Israel won victory over the coalition force of the Arabs. በአረቦች የጥምር ኃይል ተጣምረው ብዙ ጦር ኃይላቸውን አጣምረው በአንድ አድርገው እስራኤልን እቺን ትንሽ ሀገር ሊያወድሟት ቢንቀሳቀሱም አልቻሉም ተአምራዊ በሆነ ሁኔታ በአራቱም ዋና ዋና ጦርነቶች እስራኤል ታሸንፋለች ታያላችሁ ማለት ነው በ1948 49 በተደረገው ጦርነት እስራኤል አሸነፈች የተወሰነን የኢየሩሳሌም ክፍል እንዲሁም ደግሞ እስከ ሜዲትራኒያን ባህር ዳርቻ የተወሰነ ግዛት ተቆጣጠረች ይችላል And in their own turn, the Muslims also become refugees from Israel to other Arab countries. They seek an asylum towards the Arabian countries. አሁን በተራቸው የእስልምና ማኞች ከእስራኤል ወደ ተለያዩ የኤዥያ ሀገሮች ሲሰደዱ ታያላችሁ እስራኤል ካሸነፈች በኋላ Arab refugees from Israeli controlled areas. They fled to neighboring what? Arab states and they become refugees. ይሄ በተራቸው የገጠማቸው ችግር ነው ማለት ነው የእስልምና ማኞች በጥቂት ዓመታት በኋላ ነው ፒስ ኖ ዎር እስከ 1956 ድረስ ሰላም ሳይፈጥሩ ቆዩ ወዲያ ሁለተኛው የአረብና እስራኤል ጦርነት በ1956 በኦክቶበር 29 ሲነሳ ታያላችሁ the second Arab-Israeli conflict in this war Israel on one hand in the other Arab countries particularly Egypt they fought because of one historical incident that was the nationalism of the action of nationalizing the Suez Canal by the Egyptian leader Gamal Abdel Nasser. እንግዲህ ከጥቂት ዓመታት በኋላ በ1956 የተከሰተው የሁለተኛው የአረብና የእስራኤል ጦርነት ዋና ምክንያቱ የገማል አብደል ናስር ስህተት ነው ማለት ነው What Gamal Abdel Nasser, the Egyptian ruler during the Zen time, he nationalized the Suez Canal, which was constructed during the time of Khalid Ismail in 1869 by the support of the French engineers and the British loan. English ብዙ አበድራለች ፈረንሳይ ኢንጂነሮቿን ልካ ያሰራችው ነው የሱዝ ቦይ which connects the Mediterranean and the Red Sea region. The Suez boy which was important to connect the two water bodies by saving energy and time. እንግዲህ መንገድ ነው የሱዝ ቦይ ማለት የሜዲትራኒያን ባህርና ቀይ ባህርን የሚያገናኝ አጭር አቋራጭ መንገድ ነው እንግሊዝና ፈረንሳይ
ተባብረው ከግብጽ መንግስት ጋር የሰሩት ማለት ነው። ስለዚህ የኔ ስለሆነ ማንም አይጠቀምም በዚህ መንገድ ማንም ዝር እንዳይል በሚል ለብቻው መጠቀም ጀመረ ይላል ማን ገማል አብደል ናስር። ይህንን ሲያደርግ የነማንም እጅ አለበት ሲሰራ ስዊዝ ቦይ የእንግሊዝና የፈረንሳይ። ስለዚህ ማን ተጠቃሚ ነች? እስራኤል ጭምር። ስለዚህ ጦርነቱን ማን ነው የሚያነሳው ማለት ነው? እስራኤል ፕላስ ብሪቴን ፕላስ ፍራንስ against Egypt. ለሶስት ሆነው ግብጽን ሊያወድማት ሲሉ ሌሎች ኃይሎች ተነሳስተው ጦርነቱን ወዲያው ማስቆሙት ይላል። The war was fought between Egypt in one hand and its allies versus the forces of Britain, France, and Israel. But the war was immediately stopped because of the intervention of these powers, USA, USSR, and UN. የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከአሜሪካና ከራሽያ ጋር በመሆን ጦርነቱ ወዲያውኑ እንዲቆም በማድረግ they rescued Egypt. ግብጽን ከጥቃት ታደጓት ይላል። And after almost a decade ከ10 ዓመት ቆይታ በኋላ ደግሞ ሌላ ጦርነት ሲነሳ ታያላችሁ። The third Arab-Israeli conflict, which is known as the Six-Day War. እንግዲህ የሁለተኛው የአረብና የእስራኤል ጦርነት the Suez Canal crisis ተብሎ ይታወቃል። ምክንያቱም ገማል አብደል ናስር የስዊዝ ቦይን ናሽናላይዝ ስላደረገ የተነሳ ጦርነት ስለነበረ ሁለተኛው የአረብና የእስራኤል ጦርነት ምን ተብሎ ይታወቃል? the Suez Canal crisis ይባላል። ሶስተኛው የአረብና የእስራኤል ጦርነት የተነሳው ከጁን 5 እስከ 10 በ1967 ነው ማለት ነው። the third Arab-Israeli war from 5 June up to June 10, which took 6 days in 1967, was said to be the 6 days war. የስድስት ቀናት ጦርነት ተብሎ ይታወቃል። በዚህ ዙሪያ ላይ the 6 days war የሚል አንድ መጽሐፍ አለ። እሱ ጋር በዝርዝር ሰፊ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። the 6 days war, a book entitled 6 days war. The very devastating warfare between Israel in one hand and in the other side Syria, Iraq, Jordan and Egypt. እነዚህ የአረብ ኃይሎች የአረብ ጥምር ኃይል ከእስራኤል ጋር ጦርነት አደረጉ። በዚህ ጦርነት እስራኤል ድንቅ በሆነ ሁኔታ የአረብ ሀገሮችን ድል ካደረገች በኋላ ብዙ ግዛቶችን ተቆጣጥራለች። Of course, there were some allies in between these two groups. የኮሚኒስት ሀገራት አረቦችን ሲያግዙ ታያላችሁ። እንደነ ቻይና እንደ USSR አይነት ሀገሮች እነዚህ በተለይ USSR supplied weapons to the Arabian countries, but the capitalist countries, particularly West Germany, Britain, and the leading nation of this capitalism, USA, ለእስራኤል ድጋፍ አድርገዋል። Still USA is a close friend of Israel. ትልቅ ድጋፍ አድርጋለች USA. በዚህ ጦርነት እስራኤል ድል አደረገች ይችላል። እስራኤል ድል ካደረገች በኋላ በጣም ወሳኝ የሆኑ ታሪካዊ ግዛቶችን ተቆጣጥራለች። Ultimately, Israel emerged victorious and occupied these regions. The Golan Heights from Syria and the Sinai desert. The Sinai, እንግዲህ ሳይናይ ማለት የሲናይ በረሃ ከግብጽ ባርነት ነብዩ ሙሴ የከናን ሰዎችን እስራኤላውያንን ወደ ሚናፍቋት ሀገራቸው ከባርነት ነፃ ያደረጋቸው ነብይ ነው። ባህረ ኤርትራን በመክፈል ወደዚያ ያለፈበት በግብጽ በኩል አድርጎ ያለፈበት በረሃ ነው። በዚያ በረሃ ብዙ ታሪካዊ ክንውን ተደርጓል። The Ark of the Covenant was given in the Sinai desert. በሲናይ በረሃ ነው አስርቱ ትእዛዛትን የተቀበለው። ብዙ ታምራትም የተፈጸሙበት ግዛት እሱንም ተቆጣጠረ ይችላል እስራኤል። የጋዛ ሰርጥ ሁሌም ረፍት የሌለው የአሸባሪዎች ምንጭም የሆነው የጋዛ ሰርጥም the Gaza Strip, it was controlled by the Israelites.
እስራኤላውያን ይህን ሁሉ ያዙ ማለት ነው። ኢንክሉዲንግ ዘ ዌስት ባንክ ፍሮም ጆርዳን፣ ዌስት ባንክ የሚባለውን ከጆርዳንም እንደዚሁ ተቆጣጠረ ይችላል። እስራኤል ይህን ሁሉ ታሪካዊ ግዛትን ይዛ አሸነፈ ይችላል። From this time onwards, the people of Arabs, they continued their movement against Israel through terrorist actions. በሽብር ነው እስራኤልን ማጥፋት የሞከሩት። ከዚህ በኋላ በአብዛኛው በሽብር ጥቃት ነው ማለት ነው። There was one organization which was known as PLO, Palestinian Liberation Organization, which was established in 1964, and the Arabs they began guerrilla warfare against Israel. እስራኤልን በሽምቅ ውጊያ ማዳከም የጀመረው የፒኤልኦ እንግዲህ ፒኤልኦን ለብዙ ረጅም ጊዜ በመምራት የሚታወቅ አንድ መሪ አለ፣ ያሲር አራፋት የሚባል እና በሌሎችም አማካኝነት በፒኤልኦ እስራኤልን ለማዳከም ብዙ ተሞክሯል። እስራኤልን ግን ማጥፋት እስራኤልን ከሀገርነት መሰረዝ አልተቻለም ማለት ነው። So after some decades, in 1973, almost after 2 decades you can say it, the last but not the least conflict or official warfare emerged or broke out. The Fourth Arab-Israeli War, also known as Yom Kippur War. Yom Kippur. Yom Kippur also said to be the Day of Atonement. Day of Atonement, or the day of what's known as, በአይሁዳውያን የንስሐ ጊዜ ወይም ደግሞ ንስሐ የሚገቡበት ጾም ጸሎት የሚያደርጉበት ቀን ነው። ይሄ Day of Atonement ወይም ዮም ኪፐር ተብሎ የሚታወቀው ማለት ነው። it is the day for repentance፣ ንስሐ የሚገቡበት፣ ለኃጢአታቸው የሚጸልዩበት፣ የሚያለቅሱበት ቀን ነው። እንግዲህ ይህንን ብዙ ጊዜ የሚያከብሩት ወደ ዌስት ዎል ተብሎ ዌስተርን ዎል ተብሎ የሚታወቀው ወይም ኮቴል ተብሎ የሚታወቀው አንዱ በምዕራብ በኩል ያለው አንዱ ግድግዳ ነው። የቤተ መቅደሳቸው አንዱ ፍርስራሽ ክፍል ማለት ነው። እዛ ሄደው የሚያለቅሱበት፣ የሚጸልዩበት፣ የሚጾሙበት ቀን ነው። ያ ቀን ዮም ኪፑር ወይም ዴይ ኦፍ አቶንመንት ተብሎ ይታወቃል። እንግዲህ በመላው ዓለም ያሉ አይሁዳውያን በዚህ ቦታ ላይ ስቲል የሚጸልዩ ናቸው ማለት ነው። until the construction of the third temple of the Jews። ስለዚህ ይህንን በሚያከብሩበት ጊዜ በድንገት ልክ በአገራችን በአድዋ ጦርነት ጊዜ በዕለቱ የጊዮርጊስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ጊዮርጊስ የሚታሰብበትና እሁድ ቀን ነበርና በዚህ ቀን ኢትዮጵያን አይዋጉም ብሎ ፓሻ ዋሎ ሜንጥጮ ተወላጁ ፓሻ ዋሎ ኢጣሊያኖችን ለመሸወድ እንደሞከሩና ኢጣሊያኖች እንዳልተሳካላቸው በተመሳሳይ በእስራኤል ሀገርም እነዚህ አይሁዳውያን በመኩራባቸው ሄደው በሚሰግዱበት፣ በሚያመልኩበት ወይም በሚጸልዩበት፣ በሚጾሙበት ጊዜ በድንገት እስራኤልን ለመቆጣጠር ነበር ታሳቢ የተደረገው። but they were not able to control Israel. So on the day of Yom Kippur, the celebration and one of the important day of celebration of the Jews, the Day of Atonement, the Muslims attempted to control Israel when they were celebrating their holiday, but they were not able to control Israel because the Israelites responded immediately against the Arabs, and Israel won the war. Israel ድል አደረገ ይችላል። ከዚህ በኋላ የፊት ለፊት ውጊያው ብዙም የሚያዋጣ እንዳልሆነ በመገንዘብ ብዙ የሽብር ጥቃት የሚፈጽሙ ሽብርተኞች በመካከለኛው ምስራቅ እንዳሸን መፍላት ጀመሩ። ከነዚህ አሸባሪ ድርጅቶች የመጀመሪያዎቹ ብላክ ሴፕቴምበር የሚባለው እና ሌሎችም ብዙ የሽብር ቡድኖች መፈጠር ጀመሩ እስራኤል ለማዳከም ብሎም ደግሞ በሌሎች ዓለማት ላይም የሽብር ጥቃትን የሚፈጽሙ አሸባሪዎች መነሳት ጀመሩ ማለት ነው። But still Israel is a powerful country in Asia which was not touched by the outside force.
ሶ ይህ የመካከለኛው ምስራቅ ዲስተርባንስ የመካከለኛው ምስራቅ አካባቢ ብዙ ጊዜ ሽብር የሚፈጸምበት ረፍት የሌለው ግዛት እንደሆነ ይታወቃል። በተለይ እስራኤልም እንደ ሀገር እውቅና ይሰጧት ዘንድ አረቦችም እውቅና እንዲሰጧት አንድ ታሪካዊ ስብሰባ ሲያደርጉት ያላችሁ in 1978 which known as the Camp David Agreement. In September 1978 the Camp David Agreement in America no Camp David እነዚህ መሪዎች ያደረጉት ስብሰባ ነው። ጂሚ ካርተር the president of America እና ሜናሄም ቤጊን the prime minister of Israel እንዲሁም ደግሞ የግብፁ ገማል አብደል ናስር በ1970 ካረፈ በኋላ በ1972 አካባቢ ወደ ስልጣን የመጣው አንዋር አልሳዳት እነዚህ ያደረጉት ስብሰባ ነው። በዚህ ስብሰባ አንድ ትልቅ ውሳኔ ወስነዋል። that is the recognition they gave due recognition for Israel as the homeland of the Jews as a country እውቅና ሰጠ። ብቸኛዋ ከአረብ ሀገሮች መካከል እውቅና የሰጠች ሀገር ብትኖር ማነች? ግብጽ ነች። So Anwar al-Sadat, the leader of Egypt, recognized Israel as a country, as a homeland of the Jews. ከዚህ በኋላ አንዋር አልሳዳት ብዙም አልቆየም። አረቦች እንዲገደል አደረጉት እውቅና ለመሰጠ በሚል ግብጽ ብቸኛዋ የመጀመሪያዋ ከአረብ ሀገራት መካከል እንግዲህ ከአረብ ሀገራት የምላችሁ ግብጽ አፍሪካዊት ነች፣ ግን የአረብ ሊግ አንድ አባል ስለሆነች በዛው ይመድባታል ማለት ነው። ስለዚህ ብቸኛዋ ለእስራኤል ቀድማ ከሌሎች አረብ ሀገሮች በፊት ቀድማ እስራኤል እንደ ሀገር እውቅና የሰጠች ሀገር ግብጽ ነች ማለት ነው፣ በአንዋር አልሳዳት አማካኝነት ማለት ነው። So this is all about the Arab-Israeli war in short. ቀጣይ ስለ ቪየትናም ጦርነት ነግራችኋለሁ። እስከዚያው ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ኦል የሚለውን በመንካት በመጫን ያው ሁሌም ቪዲዮ ስለቅ እንዲደርሳችሁ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ላይክ እና ኮሜንት እያደረጋችሁ ጠብቁኝ። ስለምትከታተሉኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።